بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب المدبر والمكاتب وأم الولد. أم الباب لا ينال من كتاب العتق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. صحيح الجامع 3309 سدستين حديثنا يلالو في صحيح الجامع الصغير. الزهم صحيح رواه أحمد الإمام أحمد في المسند عندنا وجز 222ኛ ገጽና 223 ድረስ ሌላ ቦታ 226 260 አንድ አራት ገጾች ተጠቅሰዋል። እነዚህ ገጾች ላይ ይገኛል ላሉ ይሄ ሐዲስ في مسند الإمام أحمد وأبو داود 4581ኛ ሐዲስ والنسائي الإمام النسائي በጁዝ ነው የሚያመጡት 8ኛው ሙጀለድ 46 ገጽ ላይ ይገኛል ላሉ واللفظ لأحمد. اللفظ الذي أتى به الإمام ابن حجر لفظ الإمام أحمد في المسند. لذي مكاتب مبال نقر تنانت أسالفنا المكاتب مالت إتشالال بكسر التاء مكاتب مبالال بلنا لنقديه فاعل مبال وز من الجانبين مسترى سراسي هنو لمشاركة سلوانا يعني نيو فاعل ميهونا المفعول به ميهونا يعني نيو مبكل فاعل ميهونا المفعول به ميهونا. سلز باريا ومكاتب مبالا المكاتب مبالا سيدهم كذلك. نامنالو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ناتشو حديثون ما استلالفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين قال انده بلوال يود المكاتب مكاتب ونباريا ዲያው ይከፈልለታል አሉ። እንግዲህ አንድ ሙካተብ ይሄን ያህል ብር አምጣና ፍር ብያለሁ የተባለ ተጻጻፈ ሙካተብ ነበረ። ጀና عليه احد መጣና ያንን ሙካተብ አንድ ሰው ቢገለው የዚህ ሙካተብ ዲያ እንዴት ነው የሚሆነው ለሚለው እንግዲህ የከፈለው ነገር ካለ ለምሳሌ 100 ዲናር አምጣና ነፃ ትለቀቃለህ ተብሏል። ከ100 ዲናር 50 ዲናር እንደሰጠ ይሄ ነገር አጋጠመው። ይህ ሰውዬ አሁን ግማሹ ሕር ነው ግማሹ ምንድነው ባሪያ እኮ ነው። 100 ዲናር አንጣ ተብሏል 50 ዲናር ከፍሏል 50 ይቀራዋል። እዚህ ላይ ጂናያ ባጋጠመው ምናሉ ይውደል ሙካተቡ ሙካተብ የሆነው ባሪያው ዲያው ይከፈላል አሉ። ዲያ ማለት እንግዲህ የነፍስ ዋጋ የምንለው ነው ካሳ بقدر ما عتق منه ከሱ ሕር በሆነው ልክ ዲያተ الحر የሕርን የጨዋን ነፍስ ዋጋ ይከፈልለታል አሉ። እንግዲህ ዲያተ الحርን አሳልፈን አልፏል እኮ ያሸው ኪታቡ ዲያት አልፏል። ስለዚህ እዛ ላይ ዲያተ الحر ታውቋል። አሁን ሰውየው 100 ዲናር 50 ዲናር ካደረሰ ግማሹ ሕር ነው እየተባለ ነው። ስለዚህ ግማሹ ሕር ሆኖ ስለተገደለ የሕር ዲያ ግማሽ ይከፈልለታል ለዋሪሶቹ ያይሰጥ። طيب ለዋሪሶቹ ባሪያ የሚሆነው በኩል ነው የሚሰጠው። ይሄ ለማዋሊዎቹ ልጅ ምናምን ካሉት ለነዛ የሕሩ ዲያ ግማሽ وبقدر ما رق منه ከሱ ደግሞ ባሪያ በሆነው መጠን ደግሞ ዲያተ العبد የባሪያ ዲያ ይከፈለዋል አሉ። ሰውየው እንግዲህ ይሄንን ሐዲስ ابن عمرንም ሐዲስ في الصحيحين አሳልፈና شقصا او شركا او نصيبا من العبد ባሪያ حر ያለ ምን ይሆናል ብለናል። ዘላሽ ገንዘብ ታለው ታስቦበት ሁሉም حر ይሆናል በሱ ሒሳብ። ገንዘብ ከሌለው አተቀ منه ማዓተቅ ብለናል። ይከፋፈላል ይያልን እኮ ነው። ይሄ ሪቅ የሚባለው ነገር ሑርያ የሚባለው ነገር ይከፋል። ስለዚህ አሁን ያልነው ሙካተብ ግማሽ አድርሶ አደጋ ቢያጋጥመውና ቢገደል ዲያ የሚከፈለው حر በሆነው በኩል ዲያተ الحر ነው የሚሰጠው። ባሪያ በሆነው በኩል ደግሞ የባሪያ
ዲያ ነው የሚሰጠው ቅድም እንዳልነው መስአላውን ሱራው ላይ ከሆነ ንስፉ ዲየቲ አልሑር ወንስፉ ዲየቲ አልዓብድ ይከፈለዋል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ሐዲሱን الامام احمد في المسند وكذلك ابو داود والنسائي في سننيهما ዘግበውታል ይላል طيب ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ ምን እንረዳው እንግዲህ ተጀዙ እንደሚያረግ ያለፈ ሐዲስ የአምር ኢብኑ ሹዓይብ ሐዲስ አንድ ዲርሃም እስከቀረው ድረስ ባሪያ ነው የሚል ደግሞ አሳልፈል ያኮ የሚለው እና ይሄ ተዓሩዳል ስለዚህ ይሄኛው ሐዲስ አርጀህ ይሆናል ከዛኛው ሐዲስ ብለው روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده صحيح ነው እንኳን ቢባል فيه كلام وكذا ስላለበት ወደ ተርጂህ ነው ምን ሄደው ብለው ይሄንን ሐዲስ የሚያረጅሑ አሉ በዛኛው የያዙም አሉ لكن الراجح ترجح هذا الحديث ይሄንን ሐዲስ አርጀህ ማድረጉ ነው راجح ይላል وعن عمرو بن الحارث اخي جويرية ام المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا آمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة رواه البخاري الإمام البخاري في سننه في صحيحه 3739 حديث ዘግበውታል ይላል እንግዲህ عمرو بن الحارث ማለት የጁወይሪያ بنت الحارث ወንድም ነው ام المؤمنين رضي الله عنها እንግዲህ من بني المصطلق من خزاعة ያው ተማርካ ቂሷውን ብዙ ብለናል اصبحت احدى امهات المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن ابي ضرار ይሄኛውም እንደዛው ነው عمرو بن الحارث ابن ابي ضرار ስለዚህ ዓኢዝም የሚያስገባሉ መሃል እሱ ነው የሚያወራው ሐዲሱን عمرو بن الحارث የተሰኘ ሷሐቢ ለማስተዋወቅ እሱን ምናሉ اخي جويرية ام المؤمنين رضي الله عنهما የጁወይሪያ بنت الحارث ወንድም የሆነው ሷሐቢ እንግዲህ ምን አለ قال እንደሃል ስለ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ሲናገር ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا التوم عند موته يموتاچو ጊዜ درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيء ይሄን እንግዲህ ሻሂዳችን እዚህ ላይ ነው ሲሞቱ درهما دينارም አልተው الدنيا كانت احقر من ان تكون مدخرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን እኮ صلى الله عليه وسلم ሲኖሩ ራሱ ሆዳቸው ላይ ድንጋይ ያሰሩ ነው ዱንያን ያሳለፏት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልጉትን ከፈለጉት በላይ ይሰጣቸዋል لكن الدنيا ما كان عندها قيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لها قيمة ሲሞቱ ድርሃምም አልተው ዲናርም አልተው ባሪያ ወንድ ባሪያም አልተው ሴት ባሪያም አልተው እንግዲህ ያሉትን በህይወታቸው ሕር ብለዋቸዋል ሴቶቹንም ወንዶቹን ሰው አፈልገው ያመጡበት ምክንያቱ እንግዲህ ኡመል ወለድ ለሚለው ነው ተብሏል ሐዲሱን የወለዱላት ባሪያ ነበረች ብለናል ትናንትም ደርሳችን ላይ ያጀባ ማንም ትባልናት ብለናል ማሪያ አልቂብጥያ ኡሙ ኢብራሂም የሚባለው ልጅ እንግዲህ ከማሪያ አልቂብጥያ ነው የወለዱት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና እሷ ደግሞ በመሞታቸው ምን ሆናለች ይያልን ነው ነበረች እኮ አሉ على الاشهر من قول اهل السير ነበረች من اقوال اهل السير الناس ሲሙ መልወለድ ሰይዱ ሲሞት ትልቃየን ምን ትሆናለች ነው የምንለው ነፃ ትሆናለች ስለዚህ ማርያም እሳቸው መልወለድ ስለነበረች እሳቸው ሲሞቱ ነፃ ሆናለች ሻሂዱ ሙጣበቃው ምናገኘው በዚህ ቂሷ ነው አሉ እንግዲህ የኛ ሪዋያ አሁን የኔ ያዝኩት ኪታብ የሚለው ወላ ሸይአን ነው ወላ ሻተን የሚልም ንስኽ አለ ይላል ወላ ሸይአን በሚለው ቦታ ወላ ሻተን
ምን ትተዋል ይላል ኢላ በግለተሁ البيضاء ነጭ በቅሎ ነበረቻቸው እሷንና ወሲላሐሁ መሳሪያዎቻቸውና የተውት ወአርضን جعلها صدقه ሰደቃ ያረጋት እንግዲህ ገንዘብ ነበረች መሬት እሷን ትተው ነው የሞቱት በእነሱም የተነሳ እንግዲህ فاطمة رضي الله عنها إلى الصديق متى قصاون في الصحيحين أسالفنا ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው አሁን ይሄንን ሐዲስ ኢራድ ያረጉት ያመጡት الحافظ ابن حجر في هذا الباب الولد አንዲት ሴት ባሪያ ሰይዷ ያስወለዳት ከሆነች ሰይዷ በሚሞት ሰዓት እሷ ነፃ ትወጣለች የሚለውን እሱን ሁክም ለማስበት ነው وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه الحديث ضعيف رواه ابن ماجه ولا تشام مسمته أسرع مستني حديثنا يلالو في سنن ابن ماجه والحاكم في مستدركه ولا تنياو مجلد أسرع زتني قص لا يغنيال لالو ينياو الشيخ الألباني ضعيف الجامع الصغير لاي ولا تشي ولا تمتو أسرع سمنتني حديث ضعيف انه ملوتال وقوله ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه وهو الصواب فقد رواه البيهقي في الكبرى እንግዲህ البيهقي السنن الكبرى السنن الصغرى የሚሉ ኩቱቦች አሏቸው في سننه الكبرى አስረኛው ጁዝ 346 ላይ بيهقي زقبوتال للال بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال إذا ولدت الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطا وقد ضعف الحافظ في التلخيص الحبير مبالو كتابات جولا الحافظ ابن حجر ضعيفنا وبلوال للال أردت أن يوم مجلد هلت أسرى سبات تقصلاي المرفوعة وصحح الموقوفة المهم እንግዲህ موقوف ሆኖ ሰብቷል مرفوعا حديث አልሰበተ ማለት طيب حديث ሚለው ምንድነው عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ያስተላለፉት حديث ነው ምን ይላሉ قال الاول እንግዲህ ለابن عباس ነው وقال الثاني فاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسلفنا مرارا يا الله ملائكተኛ እንዲህ አሉ ايما امه አሉ ማንኛይቱም ሴት ባሪያ ولدت يولدت يهوني من سيدها مالت كالقوا كمملكات سويه እንግዲህ ሚልከል የሚን መልኮ የተገናኛት ነበረ ከሱ የወለደች ሴት ባሪያ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فهي حرة بعد موته يا سيد قدمات ከሞተ እሱ ከሞተ በኋላ እሷ ነፃ ናት ቀደምም የሚያሪያ ቂሳ ያልነው እንግዲህ እንደዚህ ነው ሰይዱሃ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነበሩ ሳቸው ወደ አኺራ ሲሄዱ ማሪያ ነፃ ሆነች እና ይሄ ሐዲስ ኢብኑ ማጃህም ዘግበውታል አልሐኪም ዘግበውታል لكن سند المرفوع ضعيف دكما ስለሆነ مرفوعا አይሰብትም موقوفا على امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبتال السنن تخريج ያረጉት እንግዲህ الامام البيهقي في سننه الكبرى سرኛው مجلد 346 ገጽ ላይ من بلوال عمر إذا ولدت الولد من سيدها لفظ ደግሞ ያስቸጋሪ ነው እንግዲህ الولد كسيدها يولد طيب المهم ሁለተኛ የወለደ ጊዜ ማለት ያስመስላል ይሄ ለፍ የተፈለገው المهم إذا ولدت الأمة من سيدها የወለደች ጊዜ فقد عتقت أمير المؤمنين رضي الله عنه حرنات በመውለዷ ብቻ ሳይሆን እሱ ሲሞት ነው ህር የምትሆነው እሳቸው ጊዜ እንግዲህ الولد በይዑሃ እንዴት ነው ሁክሙ አሳልፈና ይሄ ሰውዬ ዑመር አሁን ባሉት አባባል ከሰይዷ በመውለዷ ብቻ ህርያ ምን ሆኖባታል ሊሉ ነው ተንጠልጥሎባታል መሸጥ አይቻልም ነው የሚሉት እሳቸው الولدን መሸጥ ያሸባ አይቻልም في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ደግሞ የነ ጃቢር የሌሎችንም ሐዲስ አምጥተን
ሸጡ እንደነበረ አሳልፈናል ስለዚህ መርፉዑን ነው ምናረጀው ብለናል ሰይዱስ ካለ ድረስ ምንድነው ሴትየዋ ያጀባ ባሪያ ናት ባሪያ ባትሆን እኮ መገናኘት አይችልም حر ከሆነች ማግባት አለበት حرን መገናኘት ዝም ብሎ አይቻል የሚቻለው ምንድነው ባሪያን ተገዛታለህ ሚልከል የሚን ይኖርሃል በሚልከል የሚን ብቻ استمتاع ይችላል حر ናት ከተባለማ አስቸጋሪ ነው ማግባት አለበት طيب على كل فقد اعتقتالو وان كان سقطا የወለደችው ልጅ በህይወት እንኳን ባይወጣ ሲቅጥ የሚባለው እንግዲህ ሞቶ የወጣ ያስወረዳት ጥንጋፊ ምናምን ይላሉ እሱን እንኳን ቢሆን ሰው ሆኖ ከወጣ ከሷ ያ እንግዲህ ሰበበ ለሁርየቲሃ ይሆናታል ሰይዷ ከሞተ በኋላ حر ትሆናለች وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد وصححه الحاكم ضعيف الجامع 5447 حديث نال ضعيف الجامع الصغير وهنا أيضا ضعيف رواه أحمد فاستنيا مجلد 487 ገጽ ላይ في مسند الإمام أحمد ይገኛል ላሉ والحاكم ሁለተኛ ሙጀለድ ከ89 እስከ 90 ገጽ ሌላ ሁለተኛ 217 ገጽም ላይ አላሉ وفي سنده عبد الله ابن سهل ابن حنيف وهو مجهول ስለዚህ መጅሁል ስላለበት ሐዲሱ በሱ ሰበብ ደካማ ነው ምንድን ነበር የሚለው ሐዲሱ ከሰህል ኢብኑ ሁነይፍ ወራ የተላለፈ ሐዲስ ነው የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉ ማን አዓነ ያገዛሉ ይረዳ ሙጃሂዳን في سبيل الله በአላህ መንገድ ለኢዕላኢ ከሊመቲላህ የሚታገልን ሰውዬ ያገዘ አካል ده بلا حديث معناه صحيح إن جهز غازيا فقد غزا بلوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا أو غارما في عسرته الغارم هو الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤتيه فاستنا هنا نجر على فنة وصده يعني نميكفل دين ليون يشلال ليلا ليون يشلال وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة والغارمين يعني من غلبه دين ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف شرط عليه እንግዲህ ለማበላሸት كيف ለማርካት ለإسراف ድንበር ያን ለዛ የተደየነን መስጠት አይቻል ሰውየው ለሐጃት ضرورية ለልጆቹ ነፈቃ ለመሳሰሉ ቤት ኪራይ ለሌላ ተደይኖ መክፈል አቃተው الغارم እንግዲህ من مستحق الزكاة ነው ተብሏል حتى زكاة እንኳን ይሰጣዋል ስለዚህ ሙጃሂድ في سبيل الله ያገዘ أو غارما ወይ ደግሞ ደይን ያለበትን ሰውዬ ያገዘ في عسرته ማለት ችግሩ ላይ የደረሰለት ያገዘው አሁን ያመጡት እንግዲህ ለሶስተኛው ነው أو مكاتبا في رقبته ሙካተብ ነበረ ተጻጽፎ ይሄን ያላምጣ ሁር ትባላለህ ተብሎ ያንን እየጠየቀ ያለ ለሱ ሱን የተባበረ አካል أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ያቀና ላይ ቀር يوم القيامة قدر شبرين أو قدر ميل ፀሐይ የምትቀርብበት ቀን ሰዎች ላባቸው ላይ የሚዋኙበት ቀን አለ የዛን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥላው ስር ያጠልለታል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ይላል سند الحديث كما سمعنا ስለዚህ المهم التعاون خير ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ብለዋል طيب በኢህሳን ብሎ ያገባ እንግዲህ ሰላሰቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግዛችኋለሁ ብሎ በማን ሰጥቷቸዋል ብለዋል ከነዛ መካከል እንግዲህ الناكح للعفة لعفة راسل لمطبق كمطفو ነገር
ለኢሕያ ሱነት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሎ ያገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያብቃቃዋል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። እዛ ሐዲሱ ላይ አሁን ሙጣበቃው ሙካተብ የሚለው ነው ተጻጽፎ እንግዲህ እነ በሪራም በዛ መልኩ ነው የመጡት እኮ ብለናል። እነ በሪራ አሁን ደግሞ ቅድም የዘከርናት ማናለች من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث እሷም በዚሁ መልኩ ነው። ስለዚህ على كل الأحوال ሙካተብን ማገዝ حكم እንግዲህ ቢኖር በሚኖር ሰዓት እንደ አይነት فضل አለው። كتاب الجامع አንድ ሁለት ሐዲሶች ቢሆን ጃሚዕ ማለት እንግዲህ ሰብሰብ አድርጎ አካቶ የያዘ ኪታብ ማለት ነው። አንድ 6 አብዋቦችን ስላካተተ ኪታቡል ጃሚዕ ያለው من إضافة الصفة من إضافة الموصوف للصفة والكتاب الجامع عند مالته أي الجامع لأبواب 6 الأدب عندنا እንግዲህ باب الأدب ይመጣልና لهم ቀጥሎ والبر والصلة ሁለተኛው والزهد والورع ሶስተኛው باب والترهيب من مساوي الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء نين 6 አብዋቦችን አካቶ ሰብስቦ ስለያዘነው ኪታቡል ጃሚዕ የተባለ የመጀመሪያው ከ6 አብዋቦች ባቡል አደቢ እንግዲህ አደብ ታሪፉ ራሱ ነው ብለናል። ካሁን በፊትም ሰነ ስርዓት ምናምን ይያሉ ይፈስሩታል። አደብ ራሱ በአገራችንም ማንኛውም ሰው አደብ ሲባል ይረዳዋል። واضح يا شباب ሰዎች የሚረዱትን ነገር አብራራለሁ ማለት ያንን ነገር ሰዎች እንዳይረዱት ከማድረግ ይቆጠራል ተብሏል። توضيح الواضحات من المشكلات أو من المعضلات ይላሉ። المهم አደብ ማንኛውም ሰው ያውቃል። አደብ ከሌ አደብ አለው አደብ የለው ይሄ ከአደብ ነው ይሄ ከአደብ አይደለም ባይሆን እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የተወሰዑነ فيه ማወቅ ያስፈልጋል። አደብ በሸሪዓችን መሰረት ነው የምንረዳው እንጂ በሰዎች ዑርፍ መሰረት ብቻ አይደለም የምንረዳው። አንዳንድ ሰዎች በሸሪዓ ያለውን ነገር አደብ አይደለም የሚሉ ስላሉ الأدب رياضة النفس ومحاسن الأخلاق قال أبو زيد الأنصاري الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. انتهى بإصباح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه إن لم يكن هناك مانع وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فسمته هم فشمته مال وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. الإمام مسلم في صحيحه 2162 حديث ዘግበውታል ይላል። እንግዲህ حق المسلم على المسلم 6 ነው አሉ። ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። ይሄ መፍሁም العدد የሚባለው እንግዲህ ሙዕተበር አይደለም የሚሉ ኡሱሉዮች አሉ። وهو الراجح ሙዕተበር ነው ቢሉም እንግዲህ ይሄንን አላህ አሳውቋቸው ተናገሩ። በሌላ ቦታ ደግሞ ጭማሪ ሲያሳውቃቸው ተናገሩን ይሆናል። حق المسلم على المسلم 6 አሉ። ሙስሊም በሙስሊም ላይ ያለው ሐቁ 6 ናቸው። ይሄ እንግዲህ ኢጅማል ይባላል። ጠቅለል ባለ መልኩ ቁጥራቸው 6 ናቸው አሉ። ሲዘረዘሩ إذا لقيته فسلم عليه ስታገኘው ያገኘው ጊዜ አሰላሙ አለይኩም በለው። እንግዲህ ቀውለል ጅምሁር ብለው የሚያቀርቡት ያ ሸባብ አሰላሙ አለይኩም ማለት ሱና ነው። ወአለይኩም ሰላም ማለት ረዱ ምንድነው ይላል ዋጅብ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ መሽሁሩ عند الائمه لكن ወደ አድላዎቹ ስንሄድ عكس هذا القاء السلام ምንድነው ነው የሚሉት ሱናዎች የሚመሩት ፈሰልም እኮ ያሉ ነው። አምር ነው አምር صارف ከለለው يدل على ماذا نقول على كل الاحوال السلام افشاء السلام بين المسلمين ያው እንግዲህ ምንን ያስወግዳል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሆነ ነገር ሲሰሩ የምትዋደዱበት እንግዲህ ካልተዋደዳችሁ ጀነት አትገቡም። መዋደድ አለባችሁ ጀነት ለመግባት። أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم
أفشوا السلام بينكم الزام لا يبقى أمرنا يمت على كل الأحوال እንግዲህ ቆይዶች ሽሩጦች አሉ እነዛን ጠብቆ ያገኘው ጊዜ ሙስሊም መሆኑን ካወቅ አሰላሙ አለይኩም በለው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ይሄንንም አጅር ለማስገኘት ሙስሊሞች ሻዓኢራቸውን መጠበቅ አለባቸው በኩፋሮች መመሳሰል የለባቸውም ብዙ ወጣቶች ያስቸግራሉ በመንገድ እኮ ስትሄድ ሙስሊም መሆኑን ራስ ምንም ምልክት አታይበትም አሰላሙ አለይኩም ሳትለው ታልፋለህ አጅር ከለከለ እሱ ሙስሊም ግን ሙስሊም ሆኖ ካወቀው አስሉኛ ኢልቃው ሰላም ነው ተብሏል አሰላሙ አለይኩም ይባላል እዛ ላይ እንግዲህ ህጅሩል ሙብተዲ ተርኩ ሰላም على اهل المعاصي على كذا የሚባለው እሱ ቀይዶች አሉት ያንን መታወቅበት መስመር ምናምን የሚገባው ከሆነ ይታዋል አለዛ አስሉ ሙስሊም መሆኑን ካወቅ አንተን ሙስሊም መሆንህን ካወቀ እሱም ላይ አንተም ላይ ነው እሱም ላይ ዋጅብ ነው አንተም ላይ ዋጅብ ነው السلام عليكم وتواصل واذا دعاك فاجبه يطرح ጊዜ ደግሞ በተለይ ወሊማ ከሆነ የሰርግ ድግስ እሺ ብለህ መሄድ አለብህ ይሄም እንግዲህ ሌላ ቆይዶች አሉ የሚከለክል ነገር ከሌለ ዳዕዋውን ሀብታም ደሃ ሳትል ወገኔ ያልሆነ ሳትል ሙስሊም ነው ጠራ መሄድ አለብህ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳዕዋን እንቢ ያለ ፈቀድ አሳበ القاسم የሚል አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላለፉት ሐዲስ አለ ዋጅብ በመሆኑ ያ እንግዲህ ፈቀድ አሳ ወንጀል የሚባለው ዋጅብ ሲታው ስለሆነ ግዴታ ነው አሉ ሶስተኛው ወይደስ ተንሰሐከ ፈንሰህ ምክር ካንተ ከፈለገ አንተ ለራስህ ቢያጋጥምህ ያ የምታረገውን ነገር ለሱም መለገስ አለብህ غش ማድረግ የለብህም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራተኛው واذا عطس فحمد الله فسمته አነጠሰው ጥሻለ بشرط الحمد ነው አነጠሰውና الحمد لله ካለ አንተ يرحمك الله በለው እንግዲህ فسمته ሚለውን والتسميت بالسين المهمله وايضا بالمعجمه تشميتم ይባላል لغتان مشهورتان يتاوقوا ናቸው በሲንም በሺንም وهو أن يقول للعاطس يرحمك الله يعني بعد قول العاطس الحمد لله ስለዚህ الحمد لله በማለቱ ሸርጥ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማላቸው ሁለት ሰዎች አነጠሱ ተቀመጡበት አንደኛው እጥሽ ብሎ አልহামዱሊላህ አለ ፈሸመተው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛው እጥሽ ብሎ ዝም አለ ለሚሸምቱ አው ለሚሰምቱ እንዴት እሱን يرحمك الله ብለህ እኔን ትተወኛለህ ሲል እሱ አንጥሶ ያለው አለ አልহামዱሊላህ ብሏል አንተ አላልክም ማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ጥሽ ስትልኮ ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተሸርሐል ይሄ ሰውነትህ እንዳለ ይሄ ዑጣስ የሚባለው ነገር ያናውጣዋል ሰውነትህን ከዛ በኋላ እንግዲህ አንተ ሰላም ለመሆን አላህን ታመሰግናለህ አንድ ነገር ሳያጋጥምህ ለመቅረቱ ማንጠስ ሲመጣ ያሸባብ እንደዛ አትበሉ ተብሏል ሊያስነጥስህ ሲል ባለህበት ሃይ አርግ ምክንያቱም እዛ ላይ ብዙ እህትዛዝ ስላለ ሀዛ ስላለ የሆነ ነገር እንዳትሆን ባይሆን በሆነ ነገር ሸፈን ምናምን ማድረግ አለብህ የምራቅ ምናምን ወደ ሰው እንዳይፈነጣጠር አንተ ግን ሃይአህን አትቀይ ያ በሰላም ሲሄድ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ተላለ የሚሰማህ ሙስሊም يرحمك الله ማለት ሐቁ ነው ያንተ ሐቅ ነው واذا مرض فعده عياده ማለት እንግዲህ خاصه بزياره المريض ብለና ሲታመም መዘየር አለበት عياده المريض እንግዲህ ሙስሊም ታመመ ከተባለ ይጠይቃሉ እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀማዓ ከቀረ ከለምን ሆኖ ነው ጉዞ ተሳፍሮ ነው ታሞ ነው ካሏቸው ይሄዳሉ ምንም የሰውየውን ሐለት እንትናይ ደሃ ነው ሀብታም ነው እንዲላ ይሄዳሉ ይዘይራሉ ሲዘየርም የሚባል አለ عياده المريض ላይ የሚባል አለ ይመጣልናል ወደፊት ስለዚህ عياده المريض እንግዲህ ወይዳ መሪድ ነው ያለው ሐዲሱ ሙጥለቅ ነው እዚህ ላይ ፉቃሃዎች መተው ትናንሽ ህመሞች ምናምን لا كتامما تامو كتنيا يزيرا واذا مات فاتبعه رواه مسلم كما تدغمو
ያው እንግዲህ ኢላ ቀብሪሂ ትሸኘዋለህ ሶላተል ጀናዛ መስገድ ብዙ ፈድል አለው ሶላተል ጀናዛ ሰግዶ ደግሞ ተከትሎ ቀብሩ ድረስ ሄዶ እስከሚቀበር ድረስ መቆየት እሱ ደግሞ ሌላ ትልቅ አጅር አለው ስለዚህ ይሄንን ስላሉ እነዚህ ስድስቱ وشمت عاطسا وانصح وسلم وعد واتبع جنازة كل مسلم تقوم بحق واستجب المنادي بملو شاعر سبسباچوال نزل سدستو من حق المسلم على المسلم ناچو وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه قد الإمام البخاري ومسلم زقبوا تعالى حديثون إلى حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري 6 استشارات متوزت أنانو إلى له حديثه في صحيح الإمام مسلم ولا تجيزة أيمته سلسة سوستنيا حديث قد أبو هريرة نتو حديثون ما استلالفت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا اندهالو إلالو انظروا تملكتوا قد هي في الأمور الدنيوية إلى من هو أسفل منكم إلى من ودا سوية هو يا سوية أسفل منكم مالت كنا أنت زك ودالة سوية تملكتوا انقدي خلقا وخلقا ሰዎች እኮ ይባላልጣሉ يا شباب انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا እንግዲህ አንተ ስታይ በዱንያ ጣጣ ካንተ በታች ወዳለው ተመልከት ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአخላለቅም ቢሆን በገንዘብም ቢሆን አፈጣጠርም ቢሆን በገንዘብም ቢሆን ካንተ ዝቅ ወዳለው ከናንተ ዝቅ ወዳለው ተመልከቱ ولا تنظروا اتيوالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم الى من هو فوقكم كنانت بلاي ودهنا اتملكتوا اñا هون بلن في هذه المساله ብዙ ጊዜ ተንቢህ ተደርጓል የምናደርገው بالعكس ما يلمكوا يا شباب انت ملك نህ ብለና ይሄ ሁሉ ሰው እኮ አሁን يا شباب وجعلكم ملوكا احد التفاسير في قصه موسى ما إذا لا من الله لا شباب وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء بلو من دنهم ملو وجعلكم ملوكا ሁሉም እኮ ንጉስ አልነበረም ግን ሁሉም ሚስት አለው ልጅ አለው ቤት አለው አባወራ ቤቱ ላይ ምንድነው ብለናል መሊክ ነው በዛ የፈሰሯል وجعلكم ሌሎቹ وجعل منكم ملوكا ማለት ነው የተፈለገው ብለው ስለዚህ يا شباب نحن ملوك አንተ ስታይ በዱንያ ነገር ወደ በታችህ ተመልከት ወደ በታያችሁ ተመልከቱ ወደ ላይ አትዩዋል ኢላውን ጨምረው ህክማውን ሲናገሩ فهو ይህን ማድረጋችሁ አሉ አጅደሩ አቅመኑ በጣም የተገባ ነው አላ ተዝደሩ نعمة الله عليكم بالله በእናንተ ላይ አላህ የዋለላችሁን ጸጋ احتقار እንዳታረጉ እንዳታሳንሱ የተገባ ስለሆነ ወደ በታያችሁ ተመልከቱ እንጂ ወደ በላያችሁ እንዳትመለከቱ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ወሲያ ሰምቶ የጠበቀ ሰው በዱንያም በአኺራ عيشا راضيه او عيشه راضيه ይኖራል አንተ በታችህን ካየ ታመሰግናለህ አላህን ያለህበትን ያላህ የሰጠህን ስሳይ ታመሰግናለህ አላህ እየጨመረ እዛም يوم القيامه اجرህ مدخر ይሆንልሃል ወደ በላይ ከተመለከትን እንደኛ እንደምንኖረው ኖሮ አሁን ሰዎች እኮ ነከድ የሚኖሩት የበላያቸውን ይያዩ የበታችንም ያንደል አላሁ አዕለም የአላህ ባሮች እንግዲህ እስቲስና ይኖራል አንተ ደህና የኖርክ ይያለ ያንን በማመስገንና ካንተ በታይ እስኪ ቤትህ የምን ይሁን የእንጨት ይሁን የጭቃ ይሁን ያ የሌለው አለ ሙሸማዕ ወጥሮ የሚኖር ሰው አለ ሸራ ያንንም አቶ ጎዳና ላይ የሚያድር አለ طيب አንተ ذو نعم كثيرة አይኖች አሉ እግሮች እጆች አሉ የሌለው አለ አንድ አይን እንኳን ያለው ያ شباب ሁለት አይን የሌለውን ነው ማየት ያለበት وهكذا ሁለት አይን ኑሮት እጅና እግር ካለው ደግሞ ያለ የሌለው አለ المهم ተዘርዝሮ አያልቅም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኦቲየ جوامع الكلم جوامع الكلم ተሰጥተዋል وهذا منها
በማንኛውም ነገር በዱንያ ነክ ነገር ወደ በታያችሁ ተመልከቱ ወደ በላያችሁ አትመልከቱ ምክንያቱም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእናንተ ላይ ያለውን የአላህን ኒዕማ ላታሳንሱ የተገባ ስለሆነ ይሄ ድርጊት አሉ አማ في الامور الاخرويه እንግዲህ ወሳቢቁ ሳሪዑ ሌሎችም አሉ እዛ ላይ የበላይህ ነው አርአያ አርገህ እንድትይዝ የበላይህን ማየት ትችላለህ في الامور الاخرويه اما في الامور الدنيويه እኛ እንደምናደርገው እዛ ላይ ደግሞኛ ከሌህና ያረጋል ከሌህና ያነጋል ባቂ የድሮ ሰዎች እኮ እንላለን ላ የድሮ ሰዎች አይደሉም አሁንም የሚያረጉ እኮ አሉ ስለዚህ المهم نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين